जयो राधा माधवा जयो कुंज बिहारी जयो कुंज बिहारी जयो गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय व्रजजानना जय यशोदानंदना जय व्रजजानना वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदना जय व्रजजानना जय व्रजजानना जय यशोदानंदना जय व्रजजानना जय जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय रघुनाथ की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिव भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गौर गिरधर महाराज की जय श्री गुरु परंपरा इस्कॉन की जय श्री पंच तत्व की जय श्री गौरनीता की जय जय राधा माधव की जय श्री राधा रसेश्वर की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय स्मयेत भक्त की जय हिता गौर प्रेमानंद ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं समद्भूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण परमं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त गच्छन् गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
निर्विशेष शून्यवादी पश्यन्त देशतारिणे आनंद लीला मय विग्रहाय हेमावतीभ्याक्षमि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चन्द्राय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्रीमद् भागवत गीता 17th chapter text number 23 yes 23 yes Kita akan bacakan kemuliaan Srimad Bhagavatam masih dalam bab 17 sloka nomor 23, yaitu masih dalam bab golongan-golongan keyakinan. Om Tat Saditi Nirdesho Om Tat Saditi Nirdesho Brahmana Trivida Smrita Brahmana Trivida Smrita Brahmana Stena Vedascha Brahmana Tena Vedascha Yagyascha Vihita Pura Yajna Vihita Pura Om Tat Saditi Nirdesho Om Tat Saditi Nirdesho Brahmana Trivida Smrita Brahmana Trivida Smrita Brahmana Stena Vedascha Brahmana Tena Vedascha Yagyascha Vihita Pura Yajna Vihita Pura Om Tat Saditi Nirdesho Om Tat Saditi Nirdesho Brahmana Trivida Smrita Brahmana Trivida Smrita Brahmana Tena Vedascha Yajna Vihita Pura. Om Tat Saditi Nirdesho Brahmana Trivida Smrita Brahmana Stena Vedascha Yagyascha Vihita Pura. Om Tat Saditi Nirdesho Brahmana Trivida Smrita Yajna Vihita Pura. Om Tat Saditi Nirdesho Brahmana Trivida Smrita Brahmana Tena Vedascha Yajna Vihita Pura. Om Tat Saditi Nirdesho Brahmana Trivida Smrita Brahmana Tena Vedascha Yajna Vihita Pura. Ada ji? Om Tat Saditi Nirdesho Brahmana Trivida Smrita Brahmana Stena Vedascha Yajna Vihita Pura. Om Tat Saditi Nirdesho
Brahmanas Trivida Smrita Brahmanas Trivida Yajna Chavita Pura. Om. Indication of the Supreme. Menunjukkan yang Maha Kuasa. Tat. Tat. Zed. Itu. Sat. Sat. Eternal. Kekal. Iti. Iti. Thus. Demikian. Nirdesha. Nirdesha. Indication. Sebutan. Brahmana. Brahmana. Of the Supreme. Tentang yang Maha Kuasa. Trivida. Trivida. Threefold. Tiga jenis. Smrita. Smrta. Is considered. Dianggap. Brahmana. Brahmana. The Brahmanas. Para Brahmana. Tena. Tena. With that. Dengan itu. Veda. Veda. The Vedic literature. Kesastraan Veda. Cha. Ya. Also. Juga. Yajna. Dan Sacrifice. korban suci. Cha. Ya. Also. Juga. Vihita. Wihita. Used. Digunakan. Pura. Pura. Formerly. Dahulu kala. The translation. From the beginning of creation, the three words Om Tat Sat were used to indicate the supreme absolute truth. These three symbolic representations were used by Brahmanas while chanting the hymns of the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the Supreme. Sejak awal ciptaan, tiga kata Om Tat Sat digunakan untuk menunjukkan kebenaran mutlak yang paling utama. Tiga lambang tersebut digunakan oleh para Brahmana sambil mengucapkan mantra-mantra Veda dan pada waktu mengaturkan korban suci untuk memuaskan Yang Maha Kuasa. Purport. It has been explained that penance, sacrifice, charity, and foods are divided into three categories: the modes of goodness, passion, and ignorance. But whether first class, second class, or third class, they are all conditioned, contaminated by the material modes of nature. When they are aimed at the Supreme Om Tat Sat, the Supreme Personality of God, the Eternal, they become means for a spiritual elevation. In the scriptural injunctions, such an objective is indicated. These three words Om Tat Sat particularly indicate the absolute truth, the Supreme Personality of Godhead. In the Vedic hymns, the word Om is always found. One who acts without following the regulations of the scriptures will not attain the absolute truth. He will get some temporary result, but not the ultimate end of life. The conclusion is that the performance of charity, sacrifice, and penance must be done in the mode of goodness. Performed in the mode of passion or ignorance, they are certainly inferior in quality. The three words Om Tat Sat are uttered in conjunction with the holy name of the Supreme Lord, Om Tat Vishnu. Whenever a Vedic hymn or the holy name of the Supreme Lord is uttered, Om is added. This is an indication of Vedic literature. These three words are taken from Vedic hymns. Om it yetat tattva masi. Om it yetat brahmano nerishtam nama Rigveda indicates the first goal. Then tattva masi, Chandogya Upanishad 687 indicates the second goal. And Sadeva Samya, Chandogya Upanishad 621 indicates the third goal. Combined they become Om Tat Sat. Formerly, when Brahma, the first created living entity, performed sacrifices, indicated by these three words the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the same principle has always been followed by disciplic succession. So this hymn has great significance. Bhagavad Gita recommends, therefore, that any work done should be done for Om Tat Sat, or for the Supreme Personality of Godhead. When one performs penance, charity, and sacrifice with these three words, is acting in Krishna consciousness. Krishna consciousness is a scientific execution of transcendental activities, which enables one to return home back to Godhead. There is no loss of energy in acting in such a transcendental way. Penjelasan. Sudah dijelaskan bahwa pertapaan korban suci, sumbangan, dan makanan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu sifat-sifat kebaikan, nafsu, dan kebodohan. Baik kelas pertama, kelas kedua, maupun kelas ketiga semuanya terikat, dipengaruhi oleh sifat-sifat alam material. Bila hal-hal tersebut diarahkan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Om Tat Sat, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Abadi, maka hal-hal itu menjadi sarana untuk kemajuan rohani. Tujuan seperti itulah yang ditunjukkan dalam aturan kitab suci. Tiga kata tersebut Om Tat Sat khususnya menunjukkan kebenaran mutlak
kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dalam mantra-mantra Weda, kata Om selalu ditemukan. Orang yang bertindak tanpa mengikuti peraturan kitab suci tidak akan mencapai kebenaran mutlak. Dia akan memperoleh hasil yang sifatnya sementara, tapi tidak akan mencapai tujuan hidup tertinggi. Kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan kedermawanan kurban suci dan pertapaan harus dilakukan dalam sifat kebaikan. Bila kegiatan tersebut dilakukan dalam sifat nafsu dan kebodohan, tentu saja sifat kegiatan itu lebih rendah. 3 kata Om Tat Sat digunakan berhubungan dengan nama suci Tuhan Yang Maha Esa, misalnya Om Tat Wisnu. Bila mantra Weda atau nama suci Tuhan Yang Maha Esa diucapkan, maka Om juga diucapkan sebagai tambahan. Inilah yang disebutkan dalam sastra Weda. 3 kata tersebut diambil dari mantra-mantra Weda. Om iti etat brahmano nedistam nama. Di dalam Rigveda menunjukkan tujuan pertama. Kemudian Tattva Masi Chandogya Upanishad ya 6:8-7 menunjukkan tujuan kedua. Sad Eva Saumya Chandogya Upanishad 6:2-1 menunjukkan tujuan ketiga. 3 kata tersebut digabungkan menjadi Om Tat Sat. Dahulu kala pada waktu Brahma makhluk hidup pertama yang diciptakan dan mengaturkan korban-korban suci, beliau menunjukkan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dengan 3 kata tersebut. Jadi prinsip yang sama selalu diikuti oleh garis perguruan. Karena itu mantra itu mempunyai makna yang besar. Karena itu Bhagavad Gita menganjurkan supaya pekerjaan apapun hendaknya dilakukan demi Om Tat Sat atau demi kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Bila seorang memberi sumbangan, bertapa dan melakukan korban suci dengan 3 kata tersebut, ia bertindak dalam kesadaran Krishna. Kesadaran Krishna adalah pelaksanaan ilmiah kegiatan rohani yang memungkinkan seorang pulang kembali pada Tuhan Yang Maha Esa. Bila seseorang bertindak secara rohani seperti itu, tidak ada tenaga yang hilang. Setelah propagi. Hare Krishna. Hare Krishna. Hormatku. Hormat hamba. This chapter is called The Divisions of Faith. Jadi di sini dijelaskan bagaimana tentang golongan-golongan keyakinan. How faith can be divided? That is question. Dan sekarang pertanyaannya, berapa golongan keyakinan yang bisa dibagi? That means mixed faith, not pure, impure faith. Ya, dan dengan kata lain bahwa keyakinan itu bukanlah keyakinan yang sifatnya bersifat murni, yang dikatakan sebagai bercampur. And Bhagavan Krishna is giving different examples, like how we can test our faith. Dan karena itu Bhagavan Sri Krishna menjelaskan contoh-contoh yang berbeda pula untuk mengetahui keyakinan kita termasuk pada golongan yang mana. By eternal activities, by tapasya, by food, and by sacrifice, by charity. Dan itu jelaskan bagaimana kita mengetahui golongan-golongan itu dengan melakukan pertapaan, kemudian dengan sumbangan, dengan hal-hal yang bersifat dikatakan sebagai dalam sifatnya dalam alam material ini. Finally, we can understand that we have no qualification for the spiritual topic. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa kita sama sekali tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerti sebenarnya topik-topik rohani ini. Because faith in sattva, raja, tama is all material. Karena semua topik yang disebutkan satwa, raja, dan tama ini dan itu masih dikategorikan sebagai topik yang bersifat material. Then Krishna is giving mantra. Dan kemudian Krishna di sini menyampaikan selanjutnya bahwa Krishna memberikan mantra itu. When we speaking about mantra, that means we should accept guru. Dan ketika kita berpikir tentang mantra, itu kita berpikir otomatis kepada guru. Like before we said that guru is testing disciple. Before he give him Krishna,
Dan tentu saja dikatakan dalam sastra bagaimana seorang guru yang akan memberikan ujian kepada siswanya ya ketika sebelum dia bisa menerima ya guru seperti itu diinisiasi. Because what mantra means? Mantra is Krishna himself. Yang kita mengetahui mantra, apa artinya mantra? Mantra itu adalah tidak berbeda dengan Krishna sendiri. To whom Guru will give shalagram? Kepada siapa seorang guru memberikan salagram sila? If one pujari came to the altar and started to crush the nuts by shalagram shila. Dan ya itu ada cerita bagaimana ketika ya seorang pujari ya kemudian menggunakan salagram sila hanya untuk memecahkan ya artinya kacang-kacangan ya di kayak ini ya diintuk kalau bersifat. It's a real story, real example by Sant Saraswati Guru. Iya. Dan tentu saja ini adalah cerita bagaimana yang disampaikan oleh Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pakaiannya ya kalau Anda lihat. Guru will give shalagram to one who can take care, otherwise shalagram will die. Ya tentu saja guru akan memberikan ya pelayanan kita kepada salagram, dan jika tidak seperti itu guru akan yang dikatakan ya jika tidak mendapat pelayanan sebenarnya kita akan meninggal seperti itu dianggap. So we must be very very careful to not commit offense to the lotus feet of Bhagavan. Karena itu kita harus sangat berhati-hati untuk tidak terjebak untuk melakukan kesalahan kepada arca ataupun Tuhan Bhagavan. But out of compassion, Guru is giving to us mantra when he is seeing that we have some faith. Ya, ketika adalah keberuntungan ketika kita ya karena suatu keberuntungan ya guru akan memberikan sebuah mantra ya untuk menambah keyakinan kita. That is the meaning of this shloka. Dan itu makna dari shloka ini sebenarnya. And by chanting this mantra, we can come to the transcendental platform. Dan tentu saja ketika kita ya dijelaskan ya masuk dalam mantra itu kita akan mencapai ya dalam tataran rohani, full of eternal bliss, happiness, ananda. Ya kita akan masuk dalam yang disebut dengan kekekalan penuh dengan kebahagiaan dan penuh pengetahuan. Who can enable us to know Bhagavan? Dan sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa membuatkan kita mengerti siapa itu Bhagavan? We have no idea of Krishna, of Bhagavan, how he looks like, we don't know. Ya, dan kita tidak mengerti bagaimana bentuk Bhagavan, bagaimana kriteria Bhagavan itu. But his dear Bhakta of Bhagavan, he knows him very well. Tetapi hanya Bhakta Bhagavata yang dapat mengerti siapa itu sebenarnya Bhagavan itu sendiri. Like we give example of Dhruva. Dan kita akan berikan contoh dari cerita Dhruva Maharaj. Dhruva wanted to see Bhagavan, see Krishna, and Narada Muni appeared before his spiritual master and asked, if Bhagavan will appear in front of you, can you recognize him or not? Dan tentu saja bagaimana kita mengetahui Dhruva pada saat itu juga belum bertemu dengan Bhagavan. Atas karunia Narada Muni akhirnya dapat mengetahui siapa itu Bhagavan. Kalau tidak tanpa kehadiran Narada Muni, bagaimana Dhruva mengetahui siapa itu Bhagavan, siapa sebenarnya Bhagavan itu? Dhruva had no idea how Bhagavan looks like. So he said, no, I cannot recognize. Ya, sebelumnya bagaimana Dhruva itu tidak punya pemahaman bagaimana siapa itu Bhagavan dan bagaimana bentuknya. Ya, jika tanpa karunia dari Narada Muni, maka itu tidak mungkin terjadi. Then Narada Muni described how Bhagavan looks. Dan kemudian atas berkatnya Narada Muni, beliau kemudian menjelaskan bagaimana bentuk dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Whatever Guru is speaking, that is also mantra. Dan tentu saja dengan kata lain ketika guru menyampaikan sesuatu, itu juga seperti beliau memberikan mantra itu sendiri. Meaning is that without mercy of Guru, we cannot make our relationship with Bhagavan. Dengan kata lain, ketika seseorang tidak mempunyai hubungan dengan guru,
ya itu akan dianggap tidak ada ya apa pemahaman bagaimana tentang Bhagawan itu. And when we need Guru Kripa, and when we approach Guru, Guru will test us. First of all, he will test. Dan tentu saja ya kita mengetahui untuk mendapatkan guru kripa itu ya kadang-kadang guru itu akan memberikan ujian kepada kita. Pariksha. Ya, jadi dikenal dengan pariksa. So if one just approached to Guru, Guru will not accept him. Guru first of all he will test. Ya, jika seorang hanya segera mendekati saja guru kerohanian, ya guru itu tidak langsung bisa menerimanya. Pasti beliau akan memberikan ujian yang pertama kepada orang tersebut. And how he will test him? How much faith, how much radha he is having. Dan kemudian guru itu mengetes ini dengan atau memberikan ujian ini hanya dengan tujuan ya untuk mengetahui seberapa keyakinan yang dia punyai. Therefore, in previous shlokas, Bhagavan Krishna was testing Arjuna by giving these different explanations of different types of faith. Karena itu ya dalam sloka-sloka sebelumnya jelaskan bagaimana Bhagawan Sri Krishna menyampaikan tentang bagaimana ya memberikan pengetahuan tentang begitu berbagai macam golongan keyakinan. If disciple will not have faith, Guru will never speak about confidential things. Ya, dan ketika murid itu tidak mempunyai keyakinan pada gurunya, beliau tidak akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya rahasia. In Srimad Bhagavatam 11 Canto, 10th chapter 6 verse, it is said, Amanyamatsaro daksho nirmamo deidya saurida asattarorta jigyasu anasuyuramo gava. So, not possible. It's okay. You just speaking. I just sing the reference of it. The servant or disciple of the spiritual master should be free from false prestige, never considering himself to be the doer. Ya, dan itu jelaskan ya bagaimana ya murid dari seorang guru itu harus berpikir bahwa dia tidak pernah memandang dirinya sebagai pelaku dari suatu kegiatan. He should be active and never lazy. Ya, kita harus menjadi selalu aktif dan tidak pernah malas. And should give up all sense of proprietorship. Dan untuk bisa ya meninggalkan segala jenis ya rasa kepemilikan over their object of the senses, including his wife, children, home, and society. Ya, bagaimana segala sesuatu yang menjadi objek-objek indria, baik itu keluarga, kemudian masyarakat, dan juga negara dan berhubungan dengan yang bersifat badania. One Dridya Sauhrida, one important thing, should be endowed with feelings of loving friendship towards the spiritual master. Dan tentu saja ya seorang murid harus mempunyai hal yang sangat penting, yaitu dia mempunyai rasa cinta kasih kepada guru kerohanian. And should never become deviated or bewildered. Dan seharus bebas dari yang dikatakan kebingungan dan juga tidak dia melanggar apa yang harus dia lakukan. The servant or disciple should always desire advancement and spiritual understanding. Ya, dan pelayan ataupun murid itu harus harus mengerti dengan pemahaman yang sesuai dengan keinginan dari gurunya. He should not envy anyone. Dan dia harus tidak menjadi iri hati dengan orang lainnya. And should always avoid useless conversation. Dan harus mendengarkan prajalpa ataupun kegiatan berbicara yang bukan-bukan. So this disciple always develop desire to know about Tattva Gyan. Karena itu murid harus selalu berbicara tentang Tattva Gyan, itu pengetahuan tentang tentang kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. And he has strong, loving relationship with Guru. Dan dia harus mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan guru tersebut. So last days we were speaking about Nachiketa story. Dan kemarin kita menyampaikan tentang cerita dari Nachiketa. How his father sent him out of anger to Yamaraj. Ya, bagaimana Nachiketa karena
ya marah, lagi ayahnya lagi marah begitu ya, dan menyuruhnya untuk pergi ke neraka dan dia melakukannya. And Nachiketa was not having fear of Yamaraj, rather he accepted him as his guru. Dia bahkan dia tidak merasa takut ya pada Yamaraj, dia seperti itu, bahkan dia menerima ya Yamaraj itu sebagai gurunya. And Nachiketa and Yamaraj said, "You can ask any blessing from me." And Nachiketa asked 3 blessings. Dan tentu saja ya Yamaraj meminta ya 3 berkat itu, dan ya dikatakan bahwa berkatnya ini ya dia minta 3 berkat. Then Yamaraj considered Nachiketa as the right disciple. Dan kemudian ya Yamaraj menganggap bahwa inilah ya Nachiketa ini merupakan ya sudah memenuhi syarat sebagai ya murid yang sebenarnya. Then he showed mercy on him, by which he became free from all types of material designations. Ya, di mana dia meminta sebenarnya 3 hal berkat utama yang dimintanya. Di mana ketiga berkat ini membuat dirinya terbebaskan dari semua keinginan-keinginan material. Free Ya, from upadi. So he became ready to serve the master of the senses, or we can say Rishikesha, master of the senses. Karena itu dijelaskan bagaimana ia hanya ingin memuaskan ya penguasa dari India atau Rishikesha. Because we have senses, and we serve it to the master of the senses. Dan kita mempunyai India, dan sekarang kita akan menyibukkannya ya India tersebut dari penguasa dari India tersebut. It's only possible if our senses are pure. Dan itu hanya dimungkinkan ketika kita ya India kita menjadi disucikan hal ini. And Yamaraj gave him Divya Gyan. Ya, dan kemudian Yamaraj memberikannya ya pengetahuan rohani di Vigya. And he considered that Nachiketa can be eternal servant of Bhagavan Krishna. Dan dengan cara demikian ia mengetahui ya Nachiketa yaitu ya pelayan atau bagawan dia si Krishna. He gave him this Shabda Brahma to Nachiketa. Ya, dan kemudian dia memberikan sabda Brahma kepada Nachiketa. This mantra, or bija mantra, like seed of mantra. This is Omkara. Om. This mantra he gave him. Dan kemudian ia diberikan bija mantra yang dikenal ya sebagai ya benih dari segala mantra, yaitu Om. Karena itu dia mengatakan Om. And then he said to Nachiketa, if you chant this mantra, then you will be able to realize the name, form, qualities of Bhagavan, Nama, Rupa, Guna, Lila. Ya, dan kemudian ia malah menyampaikan, jika Anda terus bisa mengucapkan mantra ini kepada Nachiketa, maka Anda akan bisa menginsapi nama, guna, rupa, lila dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Again, he gave instructions to Nachiketa, you should follow Srota Pantha, the listening process. Dan karena itu kemudian ia menambahkan lagi kepada Nachiketa, kamu harus mengikuti yang namanya Srota Pantha atau jalan bagaimana Anda harus selalu mendengarkan Kang beliau. And he gave him, in the Katha Upanishad, he gave him instructions. 3 things he should do. 3 things. Dan karena itu, ya itu jelaskan bagaimana ya dia harus memberikan 3 hal. Sravanam, Mananam, Nididhyasana. Ya, Nididhyasana. Everyone knows what it is? Ada kan? Yang Mukti Sastri apa? Sravanam apa? means listening. Mendengarkan, kan? Mana? When you listen, better you have some notes. You should write. Otherwise, you will forget. Ya, karena itu para brahmacari biasakan membawa catatan kecil, ya, buku kecil atau apa yang untuk menulis supaya nggak lewat saja. When senior devotee will ask you give class, you will have notes. You will speak by this. Ya. That is easy. Dan itu akan ketika Anda diberikan untuk menyampaikan kelas itu sangat mudah sekali, karena ketika Anda tinggal melihat ya apa yang Anda dengarkan dari penyembahan senior seperti itu. Yes, whatever you listen, you write. Therefore, you can realize also. Ya, dan di saat yang sama ketika Anda mendengarkan kemudian menulis hal-hal yang penting, maka yang terjadi Anda bisa juga menginsapi hal tersebut. Mananam means to analyze, to think about this. Dan ya mananam itu artinya untuk selalu bagaimana
dia bisa menganalisa hal-hal ini, apa yang didengarnya seperti itu. So that is a general practice. If you really want to learn something on the class, you should always have some copy paper and you should write down. Dan itu adalah cara yang alami. Ketika Anda datang kepada kelas harus membawa kertas, pulpen seperti itu, bagaimana menulis dan dengan cara itu menganalisa, mengingatnya lagi. Yes. So when you're reading books also, it can help. Right? Dan pada saat yang mendengar Anda membaca buku, hal yang sama juga harus dilakukan. And then nididhyasana. Nididhyasana means you should apply it in seva. Dan dia itu jelaskan bagaimana ketika Anda telah mendengarnya, telah mengingatnya, itu harus diaplikasikan dalam suatu pelayanan kepada Anda. Then Yamaraja said, more you will go for this, then more Bhagavad Tata will reveal to you. Ya, ketika Anda benar-benar mengikuti hal ini, maka semakin banyak more Bhagavad Tattva. Semakin banyak Bhagavad Tattva yang akan Anda mengerti. Because you're a mere boy. Mind and by your words you should be engaged in Krishna seva. So then you will become free from this karma chakra, jara mrityu jara vyadhi. Dan tentu saja kemudian Anda lebih banyak melakukan hal ini, maka lama-kelamaan Anda akan terbebas dari karma chakra, kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit. Then he said, then you will never come to this mrityu loka, this abode. Dan tentu saja Anda tidak akan pergi ke planet yang disebut melawan kematian ini. And you will be able to see Sachidananda Vigraha, Bhagavan Krishna always in your heart. Dan dengan cara demikian maka Anda secara otomatis bisa melihat bentuk yang sifatnya kekal, abadi, penuh pengetahuan dari Tuhan Bhagawan Sri Krishna di dalam hati Anda. Di dalam hati. So, and your heart will become very clear, very transparent, very pure. Dan kemudian hati Anda akan menjadi sangat bening dan sangat murni. Having been in human body, but you will be always in your eternal, like we say, Swarupa, in Vrajadham. Dan tentu saja meskipun masih dalam badan yang sifatnya material ini, tetapi Anda akan mendapatkan mengerti dari Swarupa dari badan kita, yaitu bahwa kita adalah penduduk yang kekal dari Sri Brajabhumi Dham. And you will be able to see transcendental leelas of Bhagavan Krishna. Dengan cara demikian baru Anda bisa melihat dari kegiatan rohani dari Tuhan Sri Krishna. That is real Nasa Guru. Dan itu sebenarnya berkat utama dari seorang guru. In Srimad Bhagavatam 5th Canto 7th chapter 14 verse this said. Skanda 5 bab 7 sloka 14. Paro raja savitur jata vedo devasya bhargo manasedam jajana sureta sada punaravishya chaste hamsam gridhanam nishadringiram nima. The Supreme Personality of God is situated in pure mode of goodness. Dan tentu saja kepribadian Tuhan yang Maha Esa itu terletak dalam sifat kebaikan. He illuminates the entire universe. Kebaikan yang murni Dan itu jelaskan semua hal-hal ini terpancar dari seluruh alam semesta. He bestows all benedictions upon his devotees. Dan beliau memberikan berkat kepada para semua penyembahnya. The Lord has created this universe from his own spiritual Shakti. Dan karena itu bagaimana Tuhan telah membuatnya semuanya menjadi ada seperti itu hanya dengan menggunakan potensi atau saktinya. According to his desires, the Lord entered in this universe as Paramatma. Dan tentu saja ada keinginan Tuhan untuk muncul, beliau akan sesuai dengan keinginan, beliau akan mengambil wujudnya di alam material. And by virtue of his different potencies,
He's maintaining all living entities which desire only material enjoyment. Ya, dan pada saat yang sama, ya beliau dengan kekuatan potensinya, beliau menjaga semua makhluk hidup ini, ya untuk bahkan ya untuk menikmati di dunia material ini. Let me offer my respectful obeisances unto the Lord, who is the giver of intelligence, Buddhi. Karena itu hamba menyampaikan sembah sujud ya kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang di mana beliau penguasa dari segala kecerdasan. So Bhagavan is giving intelligence. That's very important. Dan dari pernyataan ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan ya Bhagavan ini dia memberikan yang namanya kecerdasan atau budi. If we surrender unto His lotus feet, then He is giving intelligence to us. Tentu saja jika kita perlu benar-benar menyerahkan diri kepada pribadi Tuhan Yang Maha Esa, ya maka secara otomatis Tuhan akan memberikan kita kecerdasan. Then in Katha Upanishad, Ya, dan itu juga disampaikan dalam kata Upanishad. it is called Trinachiketa Stri Bhiretya Sandim Trikarma Kritarati Janma Mrityu Brahma Jagyam Devamidyam Viditva Nichayemam Shantimatyantameti. This is important thing. This Trinachiketa, and what is meaning here? Bhaktisiddhanta Saraswati explaining. Ya, di sini ada kata Tri Nachiketa. Itu apa ya maknanya? Dalam sloka yang saya kutip tadi. Dan itu dijelaskan Bhaktisiddhanta Saraswati takut menjelaskan tentang hal ini. Yamaraj gave to Nachiketa 3 process. Dan di mana itu artinya ya di sini Yamaraj memberikan kepada Nachiketa bahwa ada 3 proses untuk hal ini. 3 is meaning Prasthana Traya, like Shruti, Smriti and Nyaya. Ya. Dan itu jelaskan Shruti, Smriti, Nyaya. Shruti is Upanishad, Shruti kita tahu dari Upanishad seperti itu. Nyaya is Vedanta, Nyaya itu adalah Vedanta, Smriti is Bhagavad Gita. dan Smriti itu adalah Bhagavad Gita. Then 3 fruits of karma. Dan ada 3 ya apa yang dikatakan hasil dari karma itu. Kaya Mano Vakya, body, mind and speech. Karmano Vakya yaitu artinya apa badan, ya pikiran dan kata-kata. And 3 process: listening, Sravana, then Manana, thinking about this, and Nididhyasana, apply. Dan tentu saja ya proses yang kita mengetahui ya bagaimana thinking what? Manana, Mananam, Nididhyasana. ya Nidhyasam. Nididhyasana. Nidhyasam. Yes. And then this knowledge will be self-manifested. It will appear by itself in the heart of devotee. Dan secara otomatis itu akan ya muncul dari dalam hati para penyembah. That means he will have eternal relationship with Krishna. He will see always Krishna everywhere. Dan dengan kata lain itu artinya penyembah itu akan bisa melihat Krishna di dalam segala hal. That is meaning what Yamaraja wanted to say. Ya, dan ini adalah makna yang ingin disampaikan oleh Yamaraj kepada Nachiketa. And then Yamaraja said, "My dear son Nachiketa." Kemudian Yamaraj menyampaikan, "Oh putraku Nachiketa. Second blessing you ask from me, it is the only one way." Dan itu jelaskan ya berkat kedua yang Anda inginkan dari saya itu hanya ada satu jalan saja. Way of Krishna consciousness. Ya, yaitu menjadi sadar akan Krishna sepenuhnya. And by serving Lord Vishnu or Lord Krishna, you very easily will be free from Maya. Dan hanya dengan cara melayani Tuhan Sri Vishnu atau Tuhan Sri Krishna, ya, maka Anda segera akan dibebaskan dari pengaruh Maya. When one will become free from Maya, he will enter into Raja, kingdom full of bliss.
Ya, dan tentu saja bagi mereka yang pada akhirnya terbebas dari pengaruh maya ini, maka dia akan bisa tinggal di raja ataupun ke kerajaan Tuhan ini. Like Vaikuntha or Galoka. Like Ya, baik itu Vaikunta maupun Goloka. So, and he said, I give you this second benediction, and like he said, Nachiketa Vidya or Agni Vidya, or that is called how to practice Krishna consciousness, how to please Krishna, always thinking how to please Krishna. Dan karena itu dia memberikan berkat kepada Nachiketa, yaitu dengan kata lain dikenal dengan Nachiketa Vidya, yaitu artinya memberikan berkat penuhnya kepadanya. Then he said, now I can fulfill your third desire. Sekarang saya akan memenuhi ya berkat ketiga saya kepada Anda. So his third desire was he wanted to come in the place in Goloka Vrindavan where there is no death, no birth like this. He asked this. Give me knowledge how to I go there and don't never come back. Dan itu sebenarnya berkat yang ketiga adalah ia ingin bisa kembali ke tempat kekal dari Tuhan, yaitu Goloka, ataupun dengan kata lain ia ingin memohon berkat, yaitu pengetahuan di mana dia tidak akan bisa kembali lagi ke dunia material ini. And Yamaraj started explaining what is real liberation. Karena itu di sini Yamaraj mulai menyampaikan apa makna itu yang disebut dengan pembebasan ini. So some people they want to get mukti they say. Dan begitu banyak orang yang hanya menginginkan pembebasan saja, dengan kata lain meminta mukti. Because they thinking that they will, when I get mukti there will be no difference. Me and God will be like one. Dan kemudian dalam yang dikatakan pembebasan tersebut, terjadi pemahaman antara bahwa saya dan Tuhan tidak ada bedanya, atau dengan kata lain bersatu dengan Brahman atau Tuhan. Yamaraj understood. Nachiketa was having some doubts in it. Therefore he explained. Ya, karena itu Yamaraj mengerti sebenarnya ada keraguan di dalam Nachiketa. Karena itu beliau menyampaikan ini untuk bisa Nachiketa paham. Actually, he had no doubt, but for us, he asked about this. Ya, tentu saja di sisi yang lain itu sebenarnya tidak ada lagi keraguan dari Nachiketa, tetapi beliau melakukan ini agar masyarakat umumnya dapat memahami hal ini. And Yamaraja actually he explained that when Jiva, living entity, will never merge into impersonal Brahma. Jiva is having eternal relationship with Krishna. Dan karena itu Yamaraj menjelaskan lebih dalam lagi bahwa jiwa tidak akan pernah bersatu dengan Brahman, dan dia mempunyai hubungan yang bersifat kekal yang secara abadi dengan kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Like in 14 chapter 26 verse we said, Mamchayo vyabicharena bhakti yogena sevate saguna samajityaitang brahma bhuyaya kalpate. Seperti soalnya di bab 14 26 Anda bisa lihat di sana. One who engaged in full devotional service and feeling in all circumstances at once transcends the modes of material nature and thus come to the level of Brahma. Yang di sini jelaskan mam cayo bicarena bhakti yogena sewate sagunan samatitya Brahma buyaya kalpate. Orang yang menekuni bakti sepenuhnya dan tidak gagal dalam segala keadaan segera melampaui sifat-sifat alam material, dengan demikian mencapai tingkat Brahman. But Yamaraj explaining, actually Brahman doesn't mean impersonal Brahman. Ya, dan tentu saja yang menyampaikan di sini bahwa Brahman yang di sini dimaksud bukan dalam bentuknya yang bersifat impersonal atau tanpa bentuk. Brahman ini maksudnya Tuhan dalam bentuk. Yes, you will have personal relationship with Krishna. Ya, dan tentu saja jika dengan kata ini dia mempunyai sebenarnya sang jiwa itu punya hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, si Krishna. Then Yamaraja stopped speaking. Dan kemudian Yamaraj berhenti berbicara. He said,
My dear child, from ancient times, even demigods, they have some doubts about this high topic, the supreme truth. Ya, dan bagaimana ya kemudian berdiam kemudian setelah menyampaikan ini, dan kemudian mengatakan bahkan ya para dewa yang yang dikatakan dengan sebagai makhluk yang sangat tinggi seperti itu ya, jika dia juga bisa mengalami bahwa keraguan mengenai hal ini. So it is not easy to understand Paratattva. Better you ask something other topics. No, ask me so high topics. It's very high. Dan kemudian ya karena itu ya ini adalah topik yang sangat tinggi ya, karena itu sebenarnya ya ini akan sulit sekali dimengerti. Lebih baik kamu minta topik yang lain saja ya, yang mudah dimengerti seperti itu. Why Maharaj is saying like this? Kenapa ya Maharaj menyampaikan hal ini? What he wanted to speak? Apa yang ingin disampaikan sebenarnya? He wanted to speak that if you have desire for enjoyment, you cannot get knowledge about the Param Satyam, the Supreme Truth. Karena itu bagi mereka yang masih mempunyai yang dikatakan ya untuk menikmati atau ingin kenikmatan dengan hal-hal material, itu tidak akan ya memungkinkan orang mengerti tentang Param Satyam ini. So in order to know, to get the knowledge about the Supreme Truth, we should become free from enjoyment, desire for enjoyment. Karena itu ketika Anda menginginkan untuk mendapatkan kebenaran mutlak seperti itu, seorang harus terbebas dari kenikmatan material. Otherwise it will not be possible to get the knowledge about the Supreme Truth. Ya, jika tidak, hal itu tidak memungkinkan seseorang mencapai yang dikatakan ya pengetahuan tertinggi tentang Tuhan. This very humble state of mind, with folded hands, Nachiketa said to Gurudev. Dan kemudian ya dengan ya pikiran yang penuh dengan kerendahan hati, Nachiketa sambil mencakupkan tangan di dadanya, kemudian dia menyampaikan kepada guru kerananya itu ya Maharaj. Gurudev, whatever you say, it is true. Dan kemudian dia menyampaikan apapun yang telah Anda sampaikan itu benar adanya. Even the demigods, they don't know about this Paratattva, the Supreme Truth. Ya tentu saja bahkan ya para dewa sekalipun itu tidak mengerti tentang Paratattva ataupun kebenaran yang tertinggi ini. But fortunately, I met you. You are my spiritual master. Ya, dan tentu saja hal yang sangat beruntung saya bertemu dengan Anda yang merupakan guru kerohanian saya. You are the supreme Bhagavad, and I got opportunity to associate with you. Ya, dan Anda adalah ya yang dikatakan Bhagavat yang tertinggi, itu jelaskan bagaimana ya yang mengetahui tentang kebenaran mutlak ini. Is there anyone second who can speak about supreme truth to me? Ya, adakah orang kedua yang telah menyampaikan tentang kebenaran mutlak itu kepada saya? Like in Sanskrit said, Anusandana. Anusandana means who is searching the truth, who wants to get the truth. Ya, dan dikatakan dalam bahasa Sanskerta Anusandana, yaitu bagi orang yang benar-benar hanya menginginkan untuk mengetahui tentang kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Like every day we coming to Mangalarati, but inside the heart, one who is praying, Krishna wants to know you. Krishna, I don't know you. I want to know you. Please be manifested for me. Ya, dan ketika sama seperti halnya ketika kita ya datang pada pagi-pagi hari Mangalarati, dan bagi orang yang pada Mangalarati itu berpikir, oh Krishna, saya ingin mengetahui Anda, saya ingin mengetahui tentang kebenaran tentang diri Anda. So I want to know about Bhagavan. I don't need any other benediction. Dan kemudian hanya saya menginginkan ya bahwa pemahaman tentang Anda tentang ya sebagai Bhagawan atau pribadian Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak menginginkan yang lain lagi selain itu. What is the meaning of this? The meaning that human beings should always be inquisitive to know about the Supreme Truth. Ya, apa makna dari pernyataan ini? Hanya untuk menunjukkan bagaimana setiap makhluk hidup itu harus menjadi ya bersemangat dalam mengetahui ya tentang apa dari tujuan dan kehidupannya. If we live this samsara material without knowing about
supreme truth, Paratattva, what will happen? Ya tentu saja ketika Anda hidup di dalam samsara, di dalam kehidupan dunia material ini, tanpa mengetahui tujuan apa kehidupan kita, apa yang akan terjadi dengan hal ini? We will become Kripana, miser one. Dan kita akan menjadi yang namanya Kripana, orang yang sangat kikir, yang dikatakan pelit. We should leave this world knowing Krishna, knowing the supreme truth, then we can become Brahman. Dan kita sebenarnya harus hidup untuk bisa mengetahui tujuan utama kita, mengetahui Tuhan Sri Krishna. Ya, siapa itu kebenaran mutlak seperti itu. Again, Yamaraj is testing Nachiketa. Ya, kemudian lagi Yamaraj menyampaikan kepada Nachiketa, Oh my dear child, why are you not asking for wife, son, grandsons? Ya lagi, ya bagaimana Yamaraj mengatakan kenapa Nachiketa tidak meminta saja berkat yang lain, yaitu apakah istri, ya putra ataupun yang lainnya, yang lainnya selain para tatua ini. For beauty, wealth, Ya, happiness, kekayaan, ketampanan, happiness, cows, ya kebahagiaan ataupun ya sapi, elephants, horses, ya gajah, atau kuda, to become king in the kingdom. ataupun menjadi seorang raja dalam suatu kerajaan. Why not asking about long lifespan, hundreds and hundreds years? Ya, ataupun Anda meminta berkat yaitu untuk bisa hidup ya ratusan ribu tahun seperti itu. Again, he's saying whatever is very rare in material world to enjoyment, I am able to give it to you. Ya, dan kemudian lagi beliau memberikan berkat ya jika Anda cari, Anda minta berkat apapun yang membuat Anda menjadi menikmati dunia material ini, saya bersedia untuk memberikannya kepada Anda. You want to enjoy Svarga Loka, heavenly planets with apsaras, heavenly prostitute. I will serve to you. I will give you chariot. You with these apsaras you will dance. You will enjoy travel in different Svarga Lokas planets. Very nice. Dan jika Anda menginginkan bahkan untuk tinggal di Swarga Loka dan di sana Anda bisa menikmati dengan apsara, ya saya akan memberikan pesawat di mana Anda bisa berkeliling di seluruh area Swarga Loka, bagian-bagian dari Swarga Loka itu, yang untuk bisa menikmati bersama para apsara ini. Yes, which is very difficult in this world. For enjoyment I will give you, but no problem. Ya, dan tentu saja ini kalau Anda ingin menikmati itu tidak masalah, saya akan memberikannya seperti itu. You're already chanting Hare Krishna. Yeah, I gave you mantra. So what's problem? Go this world or that world, no problem. You will chant everywhere. Ya, saya juga sudah memberikan mantra untuk Anda, di mana mantra seperti itu, dan sekarang Anda bisa hidup di mana saja, tidak masalah dimanapun Anda tinggal. Which is very difficult in this world for enjoyment, I will give you. Ya, bahkan hal yang tersulit sekali yang ada di dunia material untuk bisa menikmati, saya bisa memberikannya kepada Anda. But why are you asking me what will be after death? What will be with your Atma? Why are you asking? Dan kemudian beliau mengatakan, kalau saya bisa memberikan itu, kenapa Anda hanya meminta? Kenapa yang terjadi dengan Atma? Bagaimana tentang kebenaran mutlak itu? And Nachiketa humbly said, Dan kemudian Nachiketa menjawabnya dengan kerendahan hati. and now very late, maybe tomorrow we continue. Ya, mungkin besok dilanjutkan supaya ini bersambung. It's interesting point. Tomorrow we continue. Ya, karena itu untuk menjelaskan poin-poin ini besok pagi akan dilanjutkan. You understood this topic? Atau besok sore ya. Okay. Understood? Interesting, yes? Ya, sangat menarik bukan? It's Bhaktivedanta Saraswati Thakur, very high tattva. I don't know how you understand. Ya, saya tahu bagaimana Bhaktisiddhanta Saraswati sangat tinggi tatuannya, tapi Prabhu dan Mataji bisa mengertinya. Saya tidak tahu bagaimana bisa terjadi seperti itu. And I don't know how can I understand. Ya, saya aja sudah tidak tahu tapi bagaimana Anda bisa mengerti hal ini. Okay, Hare Krishna, Jai Hare Gita, Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Guru Maharaj ki Jai, Nanda Kuti Vaishnava ki Jai. Jai.
Some questions? Ada pertanyaan? Pertanyaan? Waiting for tomorrow. It was not finished yet, bro. Jadi besok diharapkan hadir lagi, kalau nggak setengah ilmunya nanti. I said you'll come tomorrow, otherwise half only. Okay. Nachiketa Vidya. Nachiketa Vidya, it is called. Ya, ini disebut dengan yang Nachiketa Widya atau pengetahuan. Or other name is Agni Vidya. Ataupun dengan kata lain ada juga bagian ini dikatakan Agni Widya. Because this knowledge like Agni, like fire, can destroy all bad things. Yes. Dan itu jelaskan ya seperti halnya api ya, gitu ya, yang dikatakan pengetahuan ini akan membakar hal-hal yang tidak penting, yang tidak digunakan untuk pelayan pada Tuhan. Actually, the same in Bhagavad Gita, Krishna speaking to Arjuna, the same situation. Ya, sama halnya ketika Krishna menyampaikan Arjuna dalam Bhagavad Gita ini, hal berkat yang sama diberikan kepada Arjuna oleh Tuhan Krishna di sini. We should know how to deal with spiritual master. That is important. How to Deal. Deal. Yes. Ya, dan tentu saja bagaimana ya ini adalah untuk menunjukkan bagaimana seseorang belajar, bagaimana ya berhubungan cara ya dia bergaul dengan yang guru kerohanian ini. Okay. Bisa? Hare Krishna. Thank you. Terima kasih. Hare Krishna. Sukshma. Nuwari. Mancha kaupatarubhisya kripasindubhyo cha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo. Hare Krishna.